ہر آنے والا دن پاکستان کو خواتین اور ننھی بچیوں کے لیے مزید غیر محفوظ بنا رہا ہے۔ حکمرانوں کی سیکیورٹی پر مامور پولیس نے عوام کو جرائم پیشہ افراد کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے۔ خواتین کی عزت نہ اپنے گھروں میں محفوظ ہے نہ باہر محفوظ ہے۔ موٹر وے جیسی محفوظ شاہراہوں پر بھی اب ڈاکو راج کرنے لگے ہیں۔ 9 ستمبر کی رات موٹر وے پر سفر کر رہی ایک خاتون پر قیامت گزر گئی۔ پیٹرول ختم ہونے کے بعد خاتون مدد کے لیے سب کو پکارتی رہی مگر کوئی نہیں آیا۔ اگر کوئی آیا تو 2 ڈکیت جنہوں نے اپنے بچوں کے ساتھ تنہا سفر کر رہی خاتون پر قیامت ڈھا دی۔ نقدی اور زیور لوٹنے کے بعد وحشیوں نے خاتون کو مارا، معصوم بچوں پر تشدد کیا، خاتون کو گھسیٹتے رہے اور بچوں کے سامنے بے حرمتی کی۔ واقعے کی رپورٹنگ کے بعد جہاں ایک طرف میڈیا اور سوشل میڈیا پر تنقید کا سلسلہ شروع ہوا، وہی سلسلہ شروع ہوا حکمرانوں کی دروغ گوئی، لاپرواہی اور ڈھٹائی کا۔ زخموں پر نمک چھڑکتے ہوئے سی سی پی او لاہور عمر شیخ نے متاثرہ خاتون کو ہی اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کا ذمہ دار ٹھہرا دیا، جس کی عوام، اپوزیشن، یہاں تک کہ ججز صاحبان نے بھی مذمت کی۔ اگر کسی نے مذمت نہیں کی تو وہ تھی حکومت، جو الٹا اپنے سی سی پی او کے دفاع میں کھڑی نظر آئی۔ واقعے کے بعد متاثرہ خاتون کے ڈی این اے کو جب پنجاب فورینزک سائنس لیبارٹری کے ڈی این اے بینک میں ڈالا گیا تو عابد کے ڈی این اے سے میچ کر گیا، جس کے بعد سرکاری ترجمانوں کی شرمناک مبارکبادوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہاں تک کہ ایک سادہ سا سوال اٹھنا شروع ہو گیا کہ اگر اس دن موٹر وے پر درندوں کے ظلم کا شکار بننے والی خاتون آپ کی بہن، آپ کی بیٹی یا بیوی ہوتی تو کیا تب بھی محض ڈی این اے میچ ہونے پر یوں مبارکبادیں دی جاتی؟ کیا تب بھی اپنے لیڈران اور پولیس کی تعریفوں کے یوں ہی پل باندھے جاتے؟ جس ٹیم کو مبارکبادیں دی گئیں ان کی جانب سے معاملے کی مس ہینڈلنگ کا عالم یہ تھا کہ تصاویر جاری کر کے ملزم کے بھاگنے کا بندوبست کیا گیا۔ پولیس کے سادہ لباس اہلکار جب عابد کو پکڑنے اس کے گھر پہنچے تو فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ پولیس کی اس کامیابی پر پنجاب حکومت اتنی جذباتی ہوئی کہ عثمان بزدار اپنے وزراء اور آئی جی پولیس کے ساتھ یہ بتانے کے لیے پریس کانفرنس کرنے چلے آئے کہ جس عابد کا ڈی این اے میچ ہوا تھا وہ ریڈ کے دوران بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ جو پریس کانفرنس ملزم کے پکڑے جانے کے بعد کرنی تھی وہ فرار کرانے کے بعد کر ڈالی۔ آئی جی پنجاب پولیس نے کمال نااہلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جس دوسرے شخص کو شریک گناہ ٹھہرایا وہ وقار الحسن خود چل کر تھانے پہنچ گیا۔ سی سی پی او لاہور نے وکٹم بلیمنگ کا جو آغاز کیا تھا وہ باقاعدہ مہم بن چکی ہے۔ چند گمراہ لوگ خواتین کے باہر نکلنے اور ان کے لباس کو ایسے سنگین جرم کی وجہ قرار دے رہے ہیں۔ جی ہاں، معاشرے کا وہ مخصوص طبقہ جو صرف اپنی خواتین کو ٹھیک اور باقی سب کو غلط مان کر اسے پبلک پراپرٹی مان لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے گزارش ہے کہ پاکستان میں اگر مسئلہ صرف خاتون کے باہر نکلنے اور لباس کا ہوتا تو 4-5 سال کی زینب جیسی ہزاروں ننھی معصوم بچیاں آئے روز ریپ وکٹم نہ ہوتی۔ مسئلہ اگر لباس سے ہوتا تو قبر میں دفن خواتین مرد حضرات سے محفوظ رہتی۔ ناظرین، جس ملک میں خواتین مرنے کے بعد قبر میں بھی محفوظ نہ ہوں وہاں سی سی پی او لاہور جیسے مردوں کی ہرزہ سرائی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ وہ سی سی پی او لاہور جو وزیر اعظم کے خاص چنے ہوئے افسران میں شامل ہیں، پہلے سے سیاست زدہ پنجاب پولیس میں حالیہ ہونے والی اکھاڑ پچھاڑ کے بعد تو چیف جسٹس آف پاکستان بھی بول اٹھے کہ حکومت ہوش کے ناخن لے، موجودہ تبادلے سیاسی مداخلت ہیں۔ اب تو چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد نے بھی کہہ دیا کہ لگتا ہے کہ پولیس کا کنٹرول نااہل لوگوں کے پاس ہے۔ جی ہاں، نااہل لوگوں کے پاس۔ ایک اور چیز ناظرین، عمومی تاثر ہے کہ جس خاتون سے جنسی زیادتی ہوئی اس کی عزت لٹ جاتی ہے، مگر ایسا ہرگز نہیں۔ حادثے کا شکار خاتون کی جو عزت پہلے تھی اب بھی وہی عزت، وہی تکریم ہے، جس میں کوئی فرق نہیں آیا۔ عورت کی عزت کسی مرد کے نہیں، میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔
बेइज्जत तो वो बेइज्जत हुए जिन्होंने ये बेहुरमती की है। बेइज्जत तो मोटरवे पुलिस हुई जो एक औरत की मदद को नहीं पहुंची। इज्जत तार तार तो हुई है FWO के उन एहलकारों की जिन्होंने अपना फर्ज नहीं निभाया और उस सानहे का सबब बने। रही सही इज्जत तो पंजाब पुलिस की खत्म हुई है जनाब, जिनकी मौजूदगी में ऐसे दरिंदे खुलेआम घूम रहे हैं। बेइज्जत तो हमारे हुक्मरान हो रहे हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और ट्विटर पर एक दूसरे की झूठी वाहवाह कर रहे हैं। नाजरीन, औरत की इज्जत इतनी गई गुजरी नहीं कि राह चलते हुए भी जानवर उसे पामाल कर जाए। जिस खातून के साथ ये वाकया पेश आया उससे पूरा पाकिस्तान माफी का तलबगार है। और अगर मुबारकबाद देनी है तो उस मुतासरा खातून को दें जिसने 2 दरिंदों से तन्हा मुकाबला किया और अपने बच्चे उनसे महफूज रखे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बहुत ज्यादा मटेरियल इस पूरे वीकेंड के ऊपर भरा पड़ा था। आज जिस गुस्से, जिस अफसोस, जिस कर्ब के साथ मैं ये शो कर रही हूँ, ये 4 दिनों का बिल्टअप है क्योंकि वीकेंड्स पे मेरा शो नहीं है। उस गुस्से, उस दर्द, उस अफसोस का इजहार आज पाकिस्तान में बैठी हुई हर खातून कर रही है। पैनलिस्ट आपके सामने रखूंगी। अस्सलाम वालेकुम। मुसर्रत चीमा साहिबा हैं जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करेंगी, सिटिंग MP हैं। अस्सलाम वालेकुम। अज़मा बुखारी साहिबा हैं, इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी पंजाब हैं, PMLN को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ट्रैवलिंग में हैं, लेकिन फिर भी इस टॉपिक को सुन के, इस शो के बारे में सुन के उन्होंने ये हामी भरी कि वो मुझे आज ज्वाइन करेंगी। बहुत शुक्रिया अज़मा आपकी इस वक्त के लिए। लास्ट बट नेवर द लीस्ट, शहला रज़ा साहिबा मुझे ज्वाइन कर रही हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, वन ऑफ द सीनियर मेंबर्स। बियॉन्ड दिस कि किस पार्टी ने क्या किया, लेट्स कीप दिस डिबेट ऑन अ बिगर एंड अ हायर लेवल, एक बड़े लेवल पर एक बड़ी डिबेट करने की कोशिश करते हैं। मुसर्रत चीमा साहिबा, आप हुकूमत में हैं, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है मुझे बताइए। मैं आपके सामने पहला सवाल रखना चाह रही हूँ। सवाल क्या रखूं मुसर्रत? अपना दुख ही बयान करूंगी। आप 1 मिनट के लिए भूल जाइए कि वो खातून कौन है जिसके साथ ये रेप हुआ, उसका नाम क्या है, वो कहाँ रहती है, उसकी फैमिली फ्रांस की है नहीं है, भूल जाइए। अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता आप ये शो इस तरह से कीजिए कि ये जो वाकया पेश आया ये बीनट सलीम के साथ पेश आया, ये जो वाकया पेश आया ये किसी भी घर में बैठी पाकिस्तानी औरत के साथ पेश आ सकता था। हम में से कोई भी वहां हो सकता था। मुझे नहीं पता कि हुकूमत ने क्या किया, क्या नहीं किया, वो सारी डिटेल्स मेरे पास है। मैं सादा से सवाल आपके सामने मुसर्रत रखना चाहती हूँ कि बगैर किसी को मैसेज किए, बगैर किसी की मीडिया के लाइमलाइट में आए, आपने, हुकूमत ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस खातून के साथ सॉलिडेरिटी का क्या मुजाहिरा किया? क्या खातून अव्वल उनके पास गई, क्योंकि खातून अव्वल भी लो प्रोफाइल है, अगर उसके पास जाती, उस खातून के साथ जाकर खड़ी होती तो उसके गम पर, उसके दुख पर मरहम रख जाता, क्योंकि जो चीज उसकी लुट गई है वो वापस तो नहीं आ सकती, लेकिन उसको वो सहारा चाहिए। क्या आप लोगों ने वो सहारा देने की कोशिश की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया बिनिश, आपके जो जज्बात हैं वो सर आंखों पे और ये हम सब के जज्बात हैं। मैं आपकी आखिरी चीज से शुरू करूंगी और एक एक करके आई विल ट्राई कि मैं जो सारी चीजें हकाइक हैं वो आपके सामने रख सकूं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हाँ, ये पुलिस का गला सड़ा कैंसर ज़दा निज़ाम हमें मिला, उसमें इन 2 सालों में जो भी हम बेहतरी करने की कोशिश कर रहे हैं, यही वजह है कि हम हर रोज IG चेंज करते हैं, या हम हर रोज, और आज भी ये लोग, ये बातें सामने आनी है और आ भी रही हैं कि कईयों के हाथों में खिलौना बन रहे हैं और बने हुए हैं। इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इस केस को हमने टेस्ट केस बनाया। इस केस में मेजर चीज क्या थी, वो ये थी, उसको मुझे लगता है तो somehow we are heading towards कि हम उसकी अचीवमेंट की तरफ जाएं। अचीवमेंट क्या है? ये नहीं है कि मुबारकबादें तो बड़े कले फतेह हो गए, बिल्कुल भी नहीं। अचीवमेंट ये है कि जो विक्टिम हो जाए उसको मजीद विक्टिमाइजेशन से बचाया जाए। मेरे आपके फोटोशूट से उसको कुछ नहीं मिलने वाला, यानी कि उसको मिलना है बरवक्त इंसाफ से और उनके नाम सीगा राज में रख के। होता यह है कि जब एक हमारी बहन बेटी जिसके साथ एक हादसा हो गया, वो हादसा हर वो बंदा जाके रिपीट करता है और 22 करोड़ अवाम के आगे उसकी तशहीर करता है। कुछ लोग नेक नीति से जाते हैं, आई एम नॉट ब्लेमिंग ऑल, लेकिन बहुत सारे लोग अपनी सियासत चमकाने, बहुत सारे लोग अपने जाती एजेंडास को लेकर के, बहुत सारे लोग, हमने इस केस को जो बीबी थी उनको हमने मीडिया, और ये उनकी ख्वाहिश भी थी, शी वॉज एजुकेटेड, शी वॉज वाइज, शी वॉज फ्रॉम अपराइट फैमिली एंड दैट वॉज परफेक्ट डिसीजन। आई थिंक होना ये चाहिए कि कल्प्रिट्स की तशहीर हो, उनके रिश्तेदारों की तशहीर हो जो उसमें इन्वॉल्व हैं अगर, तो अदरवाइज नहीं। उसके बाद
جو سسٹم ہے وہ جو اسٹیٹ ہے وہ اس کی مدعی بنے. اس کیس میں ان کی فیملی میں سے کوئی مدعیت نہیں ہے کسی کی, ہم اس کے مدعی بنے اور چیزوں کو اتنا ٹرانسپیرنٹ اور فیئر رکھا جائے کہ جو خبر آئے اس کو ایز اٹ از بتایا جائے, چاہے کوئی سی ایم بیٹھا چاہے کوئی پی ایم بیٹھا ہو پریس کانفرنس کرے. یعنی کہ ریالٹی بیسڈ جو اچیومنٹ اس کو کہا نہیں جا سکتا, جو جتنی ڈیولپمنٹ ہے اس کو اتنا ہی بتایا جائے. اگر کچھ کیا ہے تو بتائیں, جو نہیں کیا تو اپنی فیلئر کو ہم ایکسیپٹ کریں اور اس کو ایز اے چیلنج لیں. میں اس کیس کو ٹیسٹ کیس پہلے دن سے کہہ رہی ہوں, پہلے دن سے رونا رو رہی ہوں کہ یہ انشاءاللہ یہ ہم آخری کیس بنائیں گے. اور اگر گاڈ فوربیڈ یہ دنیا کے مہذب ترین معاشروں میں بھی یہ درندہ صفت یہ شیطان موجود ہیں, لیکن اگر یہ ہو تو اسٹیٹ اس کی مدعی بنے. ہم ان لوگوں کو تشہیر کا نشانہ نہ بنائیں, ان کے فیملی کو امبیرس مت کریں, ان کو انصاف چھپے ہوئے گھر بیٹھے ملے. آپ کی اس خاتون سے بات ہوئی ہے, آپ نے اس کے ساتھ سولیڈیرٹی کا مظاہرہ کیا یا خاتون اول نے کیا یا حکومت ایم این اے بینچز سے کیا گیا؟ بتائیں نہیں کہ کیا بات ہوئی, بس کیا کہ نہیں کیا. مجھے صرف یہ بتائیے کہ سولیڈیرٹی کا پیغام پہنچا کہ نہیں پہنچا. جی سولیڈیرٹی لسن, میں بتانا چاہتی ہوں, آپ سنیں. دیکھیں فرام دیٹ ڈے میں اس دن سے لے کے آج تک جہاں جہاں ہماری سائڈ پہ ایون گورنمنٹ کے لوگوں کی بھی جو کمیاں کوتاہیاں تھیں, میں نے اس کو نہ صرف ایکسیپٹ کیا, ہم نے کنڈیم کیا اور اس پہ ایکشن لیے. سولیڈیرٹی یہ ہے کہ فرام دیٹ ڈے اگر میں دن میں 3-4, آپ کو پتا ہے کہ میں سلیکٹیو پروگرامز کرتی ہوں بہت زیادہ, یعنی کہ ہر وقت نہیں بیٹھی ہوتی. مجھے کسی نے بیپر کا کہا ہے, میرے کرنے والا کام میں نے کیا, میں نے اپنی لیڈرشپ تک ایک بات پہنچائی, کہاں غلط ہو رہا ہے, کس کو میں کیسے کرنا ہے. میں فرنٹ پہ رہی, ایون سو مچ سو کہ میں نے اپنے پورے پولیٹیکل کریئر میں اس طرح کی غلطی کہہ لو, جو مرضی کہہ لو, نہیں کی کہ جب پہلی خبر بریک ہوئی تو میں نے اپنے ٹویٹ سے کر دی. میں کبھی ایسے نہیں کرتی, ہمیشہ ایک ایس او پیز ہوتے ہیں, پہلے کون خبر بریک کرے گا, کیسے ہوئے گا. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ ایز اے لیجسلیٹر ایک عورت ہونے کے ناطے سے میں یہ بڑے فخر کے ساتھ اس لیے کہہ سکتی ہوں کہ میں خود بھی ایک عورت ہوں. اور بحیثیت عورت مسرت چیمہ صاحبہ, میں نے بحیثیت پنجاب حکومت کا ایک کیا جو میں کر سکتی تھی. آپ نے سی سی پی او کی مذمت کی, ان کے اس بیان کی مذمت کی, سی سی پی او کو ہٹائے جانے کی بات کی, ہر جگہ پہ مذمت کی. اور یہ جن کے لگائے ہوئے تحفے اس طرح کے بہت سارے گفٹس ماشاءاللہ راہوں میں بکھرے پڑے ہیں. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے یہ مائنڈ سیٹ ہے جو ہمیں ملا ہے, ہمیں وراثت میں جو ہمیں وراثت ملی ہے وہ اس قابل ہی نہیں ہے. ہر ڈپارٹمنٹ میں یہ مائنڈ سیٹ موجود ہے, ہم کتنے لوگوں کو نکالیں. امپورٹنٹ چیز یہ کہ نہ صرف ہم نے ان کو کنڈیم کیا, میں نے ہر جگہ پہ ان کو کنڈیم کیا, لیکن جنہوں نے یہ وراثت دی ہے انشاءاللہ تعالی ہم اس وراثت کو بالکل ٹھیک کریں گے. جو ٹھیک ہوں گے وہ رہیں گے. یہ جو بھی ان کو ملا ہے وراثت میں ملا ہے, اس کو ریسپونڈ کیجئے. اس مائنڈ سیٹ کو ہم نے کہ 6 دن بعد کو معافی مانگی اور آگے بھی ہم دونوں کا جو کریں گے کہ وہ معافی مانگے. حضرات کا جو میچ کیا ہے, ایک پکڑا گیا ہے, دوسرے کی بھی تلاش جاری ہے. ٹکرز وغیرہ خبریں چل رہی تھی کہ دوسرے کو بھی کلپریٹ کو بھی پکڑ لیں گے. جی بطور اپوزیشن کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ حکومت کی ابھی تک کی پرفارمنس اس کیس میں سیٹسفیکٹری ہے؟ ملزمان تو پکڑے جا رہے ہیں, ایک کچھ ذرا گو گیٹر ٹائپ بیہیویئر یہ شو کر رہے ہیں. یہ مسرت صاحبہ یہاں پہ بیٹھ کے اپنی طرف کنڈیم بھی کر رہی ہیں کہ جو سی سی پی او صاحب نے کہا, تو کہیں نہ کہیں ایکشن میں نظر آ رہی ہے آپ کو حکومت؟ بہت شکریہ بینش. مجھے میری خواہش تھی اور میری آرزو تھی کہ آج میں مسرت چیمہ سے ایز اے خاتون بات کر سکوں, لیکن افسوس کہ وہ نہیں ہو سکتا. آج بھی آپ وراثت تو فلانا, وراثت ہم دے کے گئے تھے, عمر شیخ کو آپ چن کے لائیں. اس کے سارے بیانات کے بعد عمران خان صاحب فرما رہے ہیں وہ بڑا قابل افسر ہے, اس کو نہیں جانے دیں گے. عمران خان صاحب شہزاد اکبر باقاعدہ اس کی ہیلپ کرنے کے لیے آئے لاہور, اور آ کر میڈیا سے کہا کہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ غلط اس کا پہاڑ بنا دیا ہے. ایسی بات نہیں. کیا بات کرتی ہو بیٹی, مطلب مجھے سمجھ میں نہیں آتا. پچھلے صرف 4 دن کے اندر 11 واقعات ہوئے ہیں کم سن بچیوں کے ساتھ, وہ منڈی باؤدین ہو, وہ گجرانوالہ ہو, وہ حافظ آباد ہو. مطلب آپ پتہ نہیں کون سے خام خیالی کے آپ لوگ شکار ہیں. اور باتیں پھر وہ وراثت میں عمر شیخ نہیں ملا تھا, عمر شیخ کو ڈیموٹ کیا گیا تھا آپ ہی کی حکومت نے. اس کے بعد آپ اس کو چن کر لا کے آپ نے ہمارے سر پہ بٹھا دیا, اور آپ نے بٹھا دیا تو بٹھا دیا. آپ اس بیان کی مذمت تک نہیں کر سکے جو اس نے ساری عورتوں کا سر شرم سے چکا دیا. مجھے افسوس یہ ہے کہ کاش یہ سوچ لیتی اور یہ دیکھ لیتی کہ کیا ہمیں کیا معلوم وہ عورت کس کرائسس سے گزری ہے, ہمیں کیا معلوم وہ کن حالات میں گھر سے نکلی تھی. اور یقین مانو میں بھی ایک دفعہ اسلام آباد سے نکلی بھائی کے ساتھ باتیں کرتے کرتے, اور مجھے بالکل خیال نہیں رہا, میں نے غور نہیں کیا, میں گاڑی خود چلا رہی تھی, میں نے غور کیا, میرے پیٹرول جو ہے وہ بالکل اینڈ سے ہو چکا تھا, اور مجھے کھڑے ہو کر
दिन का टाइम था लकी भी, डिस्टॉर्शन आ रहा है, प्लीज सिस्टम को चेक ऐसे करें। मामलात कई जगह हो जाते हैं, ऐसे मामलात हर जगह हो सकते हैं। अब मुझे ये बताइए, जिन मर्दों के साथ हमारे मुआशरे में लड़के महफूज हैं, मर्द महफूज है, औरतें तो खैर बात की बात है, क्या आप बात करते हो? जिनके साथ डकैती हो जाए, जिनको कत्ल कर दिया जाए मर्दों को, मुझे ये बताइए कि उनका कसूर होता है? फिर उनको भी कसूरवार कहें, उनको कहें आप बाहर ना निकले। रियासत ने अपनी नाअहली और अपने हाथ खड़े करने का ऐलान किया है सीसीपीओ साहब ने कि वो तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते किसी खातून को जो है वो रात को बाहर निकले। ये तो खैर दिन में नहीं दे सकते, रात की तो बहुत ही बात की बात है। 3-4 चीजें इस केस में बड़ी इंपॉर्टेंट है। बात सिर्फ इस एक बयान की नहीं है, बात गलत बयानी की भी है जो सीसीपीओ साहब ने किया। सीसीपीओ साहब का पहला बयान सुनिए, उन्होंने कहा कि खातून ने जो है वो कॉल ही नहीं की किसी को भी। उनके भाई ने जो है वो कॉल करके बताया कि मेरी बहन को प्रॉब्लम है, और ये बाद में फिर आईजी जो मोटरवे हैं उन्होंने भी, और रिकॉर्ड से भी ये साबित हुआ कि खातून ने 2:01 पर कॉल की थी, और वो कॉल जो है वो FWO को ट्रांसफर कर दी गई, वो अगले पर डाल दी गई। मुझे ये बताइए, मोटरवे पहले से मौजूद है ना, मोटरवे पुलिस की एग्जाम्पल्स दी जाती थी पूरे पाकिस्तान के अंदर, और उनकी कॉम्पिटेंस की बात होती थी। आज तमाम इदारे अपना काम क्यों छोड़ गए? वो मुराद शहीद का है, मुझे बताइए, जो बहुत उछल उछल के बातें करना, सियासी मुखालिफिन की पगड़ियां उछालने का उसको बहुत शौक है, वो कहाँ है? कौन से बिल में छुपा हुआ है? बाहर आके क्यों अपनी नाअहली तस्लीम नहीं करता? क्यों आके नहीं बताता कि आपने मार्च से 6 महीने हो गए, आपने इस मोटरवे को बगैर किसी सर्विलेंस के, बगैर किसी चीज छोड़ दिया? मोटरवे खुल ही नहीं सकती, ओपन ही नहीं हो सकती जब तक वहां पर डिप्लॉयमेंट ना हो। हाँ। और इतनी ये जिस इलाके में मोटरवे जो है वो मौजूद है, इसके ऊपर डिप्लॉयमेंट और भी ज्यादा क्रूशियल थी, और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, लेकिन नहीं, क्योंकि किसी को काम ही नहीं करना है। यहाँ पर सिर्फ जो है वो सियासी मुखालफिन, वो विरासत, वो फलाना, इससे भाई बात नहीं निकल सकते, इसलिए इनको रोने दें। इनका यही काम है, ये इसी तरह रोते रहेंगे। मेरी गुजारिश यहाँ पे यह है दिनेश, कि हमें अब मिलकर खुद फैसला करना पड़े। मैं कल परसों जब निकली हूँ मोटरवे पे, मैं लेट हो गई थोड़ा सा, मुझे निकलते निकलते टाइम लग गया। यकीन मानो पहली दफा जिंदगी में मोटरवे पे चढ़ते हुए मुझे भी खौफ आया। हालांकि मैं इस्लामाबाद बिल्कुल थी, जो एक बहुत बिजी रोड है, जहाँ पर सर्वेलेंस भी पहले से बेहतर होती है। हाँ, एक और बात सुनिए, ये भी कभी नहीं सुना था, शेखुपुरा के करीब 3 दिन पहले डाकुओं ने जो है वो ब्रश मार के जो है लोगों की गाड़ियां रोक के वो डकैती करने के लिए वहां खड़े थे। कहाँ थी आपकी मोटरवे पुलिस? जी, कहाँ है उसकी पेट्रोलिंग? ये मतलब मुझे सिर्फ कहने का है कि कोई इदारा काम करने के लिए तैयार नहीं है। इनको मोटरवे बना के दे दी, इनको पुलिस दे दी, काम तो इनको लेना है ना। फिर विरासत, फिर हम पे डाल दो भाई। अगर इसी से नहीं निकलना ना, ये लोगों को बहुत ज्यादा नहीं वो होगा। ठीक है, आखिरी बात जो मैं इम्पोर्टेंट तुम्हें बताना चाहती हूँ, सिर्फ आखिरी जी, परसों जो है वो विजय तलाट साहब एक टीवी प्रोग्राम में आए, और आकर उन्होंने खातून जो है उसके ऊपर जो है वो फिर ब्लेम गेम किया। एक तो कहा वो देखे ना जी हमारे साथ वो ताउन नहीं कर रही, एक ढेले का उन्होंने ताउन नहीं किया। अभी मोहतरमा कह रही थी कि वो देखे ना जी उसके नाम की जरूरत नहीं है, उसके फलाने की जरूरत नहीं है, आपका वजीर इत्तलात करे आम टीवी पे आकर बैठ के कह रहे हैं उसने हमारे से ताउन नहीं किया। क्या ताउन करे मुझे बताइए? जिस ट्रॉमा से गुजरी है, जिसके बच्चे इस ट्रॉमा से गुजरे, वो क्या ताउन करे आपके साथ? और ये हमारे लिए डूब मरने का मुकाम है कि वो पूरी फैमिली जो है वो इसके ऊपर अपने लिए इंसाफ लेने को तैयार नहीं है। लॉलेसनेस, खामोश होना बस समझते हैं कि खामोश हो जाया जाए, इस पे इंसाफ न लिया जाए, इससे डूब के मर देंगे। ठीक है, अज़मा मुझे एक ब्रेक लेनी है, प्लीज मेरे साथ बने रहिएगा। शैला साहबा की जरा ऑडियो भी चेक करनी है मुझे, क्योंकि मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ चाहिए। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू को यहीं से रिज्यूम करेंगे। विल स्टार्ट विद शैला रज़ा आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। इन डिस्कशन विद मुसर्रत चीमा साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, इन डिस्कशन विद अज़मा बुखारी साहिबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग से, एंड इन डिस्कशन विद वेरी ऑनरेबल शैला रज़ा साहिबा फ्रॉम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। शैला साहिबा, ओके, हम शैला से भी जुड़ते हैं, लेकिन मुसर्रत चीमा साहिबा आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे इन तमाम बातों के जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने आपके ऊपर सवाल उठाए हैं? लॉलेसनेस का एक मसला तो है, अब तो सिर्फ ऑपोजिशन ही नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी ये कह रहे हैं कि आपकी जो पुलिस है वो सियासत की नजर हो रही है, पुलिस के अंदर सियासी भर्तियां की जा रही हैं, और ऐसे लोगों के हवाले जो है वो काम किया जा रहा है, ऐसे लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है जो कि नाअहल है। दिस इज द हाईएस्ट फॉरम।
अच्छा विनीत, सबसे पहले तो मैं अर्ज करूं कि मैं अपनी बहन को बताऊं कि इनको चाहिए कि अगर किसी के बारे में, जैसे इन्होंने किसी मिनिस्टर के बारे में बात की, ABCD के बारे में बात की, अच्छी बात है, इन्होंने सुना होगा, देखा होगा, एटलीस्ट इस सारी एपिसोड में फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे इमीडिएटली जिस वक्त ये इंसिडेंट हुआ अभी तक मेरी एक एक स्टेटमेंट जरा निकाल के, बेहतर है कि ताकि इनको मेरी एक अच्छी औरत होने का रियलाइजेशन हो जाए। मैडम को आप जरूर प्लीज दिखाइएगा, और अगर आप कहेंगी तो मैं आपको क्लिप्स भेज देती हूँ। मेरी जो तरबियत हुई है वो उसकी सियासी इक़दार बिल्कुल लॉयल्टी अपनी जगह पर, लेकिन मैं सबसे पहले एक इंसान हूँ, एक औरत हूँ, और मुझे अपने इस तरह की औरत होने पे फख्र है। और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि देखें, मैंने प्रिंसिपली जो चीजें मैं समझती हूँ कि देखें जो फोटोशूट है इस चीज को मैं कंडेम करना चाहिए, और जाके जो कुछ ज़ैनब के केस में हुआ, और मेरा ये वाकई, और इंशाल्लाह पंजाब की हद तक तो ये हम इस्टेब्लिश करेंगे कि अगर किसी के साथ गॉड फॉरबिड होता है उसका फैसला आना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंसाफ का आना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन जो विक्टिम है उसको ये जो जिस तरह से उस बेचारे के पहले ऑलरेडी जिस वो ट्रॉमा से गुजरे, और उसके बाद हर दिन एक नई दास्तान, तो ये इट शुड बी लाइक इसको खवातीन की हद तक तो इट शुड बी एंडेड। अगली जहां तक रहेगी बात, देखें मैंने जो बातें की हैं, यानी कि आज उम्मा बहन की बातों से साबित हुआ कि शेख उमर को हमने आज अपॉइंट किया है। 2 साल पहले ये ब्रेकिंग न्यूज है कि ये हमें विरासत में नहीं मिले थे, ये जो सिस्टम है ये सारा का सारा सिस्टम PTI अपने साथ लेके आई है। शैला साहिबा, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी 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 बिल्कुल सही। ऑलराइट, चले, आई एम ग्लैड फाइनली कि आपसे राब्ता मेरा हो पा रहा है। शैला साहिबा, आने वाली बच्चियों को हम कौन सा पाकिस्तान दे रहे हैं? बात सिर्फ पंजाब की नहीं हो रही, बात सिर्फ सिंध की नहीं हो रही, बात सिर्फ कराची की नहीं हो रही। आपकी कराची में भी वहां पे मरवा जैसे वाकयात हो रहे हैं, पंजाब के अंदर ऐसे वाकयात हो रहे हैं, ज़ैनब जैसा वाकया हुआ, अभी रिसेंटली ये वाला वाकयात हुआ, अनगिनत वाकयात हैं। हम कैसा पाकिस्तान दे रहे हैं अपने आने वाली जनरेशन को? ये बात पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान की नहीं है, पूरे पाकिस्तान की है। बिल्कुल सही कह रही है। मैं इस मामले को मैं कभी इस तरह नहीं लूंगी कि मैं एक CCPO के बयान को लेके बैठा हूँ, क्योंकि ये तो हमारे चारों तरफ इस तरह के मसाइल हैं जो ये बात करते हैं। जब मजार रेप केस की हुआ था तो उस वक्त भी एक सेनेटर ने कहा था कि जरूरत क्या थी रात के वक्त उसके शौहर को 45-50 किलो गोश्त लेकर जाने की। मतलब एक औरत को उन्होंने सिर्फ 45-50 किलो गोश्त दे दिया था और कहा था जरूरत ही नहीं थी रात को करने की। तो जहाँ तक बात है कि अगर उसके शौहर भी साथ होते तो जो लोग आए थे उन्होंने बच्चों की परवाह नहीं की, वो उसके शौहर को भी मारते और काम भी नहीं करते। तो चाहे पाकिस्तान का कोई भी हिस्सा हो, हम ये देख रहे हैं कि ये वाकयात बहुत बढ़ रहे हैं। और जब मैं इस वाक़े की तरफ देखती हूँ तो उसमें मुझे ये बातें बड़ी अजीब सी लगती हैं कि इनके DNA का सैंपल मौजूद था और यहाँ पे इन्होंने ये काम किया था, फलानी जगह इन्होंने ये काम किया था और फिर भी पुलिस के पास नहीं थे। तो ये मुझे, और ये सिर्फ वहाँ की पुलिस का नहीं, तो ये एक रवैया है जो मैं देखती हूँ वैसे मिनिस्टर वुमेन डेवलपमेंट के। औरत मोस्टली मजलूम खवातीन ही होती है ना जो इस तरह के वाकयात होते हैं, तो उसमें कभी भी जो है विक्टिम पुलिस उसकी सपोर्ट में खास तौर पर जो इंटेरोगेशन साइड है उससे मुझे बहुत प्रॉब्लम आती है। रोजाना के हमारे पास केसेस होते हैं, मोस्टली जो है कल्प्रेट के साथ खड़ी होती है क्योंकि जिसने जो जुर्म किया है उसको पता है कि आगे बचना भी कैसे, जब भी तो ऐसे लोग बाहर है। तो ये एक मसला है। फिर उसके बाद जो हमें मसला आता है वो ट्रायल स्पीडी नहीं है। और 1 साल पहले एक बच्ची का सुप्रीम प्लाजा पे वाकया हुआ था जो बहुत ही भयानक था, और उसी के रिक्शा वाले ने स्कूल जो ले जाता था और उसी के मोहल्ले वाले ने खाली फ्लैट में जाके उसके साथ उसका रेप किया था। और फिर जब उसको मार रहे थे तो वो चीख रही होगी तो उसने वहां पे ऐसे काटा था कि बोटी उतार ली थी, यहाँ से दांत नजर आ रहा था, फिर उसको पानी की टैंकी में डुबो दिया था। अब उनकी DNA पॉजिटिव है, सब कुछ है, भाई फैसला सुना दे। मासूम करना है मासूम कर दे उन्हें, ताकि हम आए ना आइंदा कहीं। तो ये मैंने प्रोग्राम के आगाज में जैसे कहा ना कि 1 मिनट के लिए भूल जाएं कि वो खातून कौन है, ज़ैनब का नाम ज़ैनब है, मरवा का नाम मरवा है, ये भूल जाइए। आप ये सोचिए
ये सोच के चले ना कि ये जो वाकया हुआ हमारे घर में किसी के साथ हुआ, ये वाकया खुदा न खास्ता बीर सलीम के साथ हुआ। मैं इतने ट्रॉमा में रही हूँ इन 4 दिनों में, क्योंकि मेरा शो नहीं होता और मैं अपना गुस्सा, अपनी भड़ास कहीं निकाल नहीं पा रही थी। मुझे ये बताइए कि हल क्या होगा, इसका हल क्या हो सकता है? कब तक हम अपने आप को, अपनी बच्चियों को, आप सब पार्लियामेंटेरियंस हैं, आई मीन अज़मा यहाँ पर है, मुसरत यहाँ पर मौजूद है। अज़मा और मुसरत, आई नो जितना अज़मा और मुसरत इस्लामाबाद ट्रैवल करती हैं, इसी मोटरवे के ऊपर ट्रैवल करती हैं, अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, ये कोई भी हो सकता है। ये मुसरत इज एट रिस्क, अज़मा बुखारी इज एट रिस्क, चले आप तो सिंध में बैठी हैं, लेकिन फॉर दैट मैटर हर खातून रिस्क पर है। इसका हल क्या होना चाहिए? क्या फांसी की सजा दे दी जाए? आज हम चारों खवातीन हैं, एक कंसेंसस एटलीस्ट इस शो के ऊपर बिल्ड कर लेते हैं। शैला साहिबा, आपसे आगाज करना चाहूंगी, क्या सजा, क्या फांसी की सजा दें? फैसल वाडा साहब ने एक तजवीज दी, उन्होंने कहा कि जो भी जिनसी तशद्दुद, जिनसी ज्यादती का जो निशाना बनाते हैं लोगों को, जो कि कल्प्रिट्स होते हैं, उनको जिनसी सलाहियत से महरूम कर दिया जाए और उनको फिर उसके बाद फांसी दी जाए। ये एक तजवीज भी दी गई फैसल वाडा साहब की तरफ से। मुझे हल बता दें कि इसका क्या हल है, आप आगाज कीजिए। देखिए, वो वाले जराइम जिनकी सजा फांसी भी है, सजाए मौत, हम फिर भी देखते हैं कि वो जो भी उसके भी लोग मुर्तकिब होते हैं, यहाँ तक कि कमरा अदालत में भी वो ये वाला काम भी कर लेते हैं जज के सामने। लेकिन बात वही है कि स्पीडी जस्टिस जितना होगा अच्छा होगा, जितनी प्रोसिक्यूशन स्ट्रॉन्ग होगी उतनी आसानी होगी। लेकिन देखिए, वाकयात मुख्तलिफ ममालिक में भी होते हैं, लेकिन वहाँ पे फिर भी कानून का खौफ होता है और लोगों को मालूम होता है कि सजा जल्दी मिल जाएगी। हमारे यहाँ मसला ये है कि लोगों को हम 2 जगह पे मार खा जाते। एक तो हमारी बयान कटने के बाद जो हमारा इन्वेस्टिगेशन साइड है वहाँ, और उसके बाद अदालत साइड में। तो हम चारों खवातीन हैं और हम चारों ने अपना चले, मुसरत अभी नहीं है, मुझे नहीं मालूम इनकी क्या स्ट्रगल है, लेकिन मैं और अज़मा तो मुझे जिन्होंने सड़कों से ले जो उसकी सियासत को भूखा है। और इसके बाद जब हम सियासत में किसी मुकाम पे पहुंचे तो हमारे जज्बे दूसरे थे। 2008 में सबसे ज्यादा खवातीन प्रो वुमेन लेजिस्लेशन थी, लेकिन फिर वही बात है कि सिर्फ एक ही सेगमेंट की तरफ से आवाज उठाने से कि कानून हमने बना दिया वो लागू नहीं हो जाएगा अंटिल अनलेस हम सबको जिम्मेदारी नहीं होगी। अगर हम जब भी कोई वाकया होता है, मैं पूरे पाकिस्तान में देखती हूँ कि जब भी कोई वाकया होता है वहां पर जो है वो पता चलता है कि कैमरे तो बड़े दिन से खराब पड़े थे और ये वाला मसला तो बड़े दिन से ऐसा था। ये हर वो चीज हो जाती है जो किसी भी तरह से विक्टिम के लिए सपोर्टिव नहीं। तो हम यहाँ पे जब हम सब बैठे हैं और मैं ये समझती हूँ कि अब हमें सबसे पहले अब हमें भूल जाना चाहिए कि जी सीसीपीओ ने क्या कहा। मुझे उस सीसीपीओ का मसला नहीं है, वो विरासत का माइंडसेट था, लेकिन जो विरासती माइंडसेट नहीं थे, सदाकत अब्बासी, असद जुफर, शहजाद अकबर, उन सब ने उसको सपोर्ट किया। ये विरासत में नहीं थे, किसी पार्टी से नहीं आए थे, प्योर तहरीके इंसाफ की प्रोडक्शन है। तो उन सबके भी मुझे बहुत अफसोस हुआ, लेकिन मैं उसको भी भूल जाती हूँ। अब हम समझते हैं कि अब हमें एक बात करनी चाहिए कि हमारे पास ये श्योरिटी हो कि हर शाहराह पर, क्योंकि कोई शाहराह मौजूद अब तो सेफ नहीं है, घरों में सेफ्टी को इंश्योर करवाना चाहिए, सब कुछ जाता है। तो हमें एक वाज़े ऐलान ये कर देना चाहिए कि जी ये डीएनए मैच हो गया ना, अब इस तो और कितने ट्रायल, इस तो और कितनी होगी और कितनी बातें होंगी, कानून मौजूद है और इस पे। ठीक है शैला, मैं वापस आऊंगी शैला आपके पास, आगे आपका पॉइंट। अज़मा मेरे साथ हैं, मुझे सुन सकती हैं? सरेआम फांसी या जो मंजूरी दी गई है फैसल वाडा साहब के इस ऑप्शन के ऊपर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की तरफ से कि जो भी ऐसा मुजरिम होगा उसको जिनसी सलाहियत से महरूम किया जाएगा। जी पहले तो मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ जो मैंने पहले कहा, मुझे किसी को अच्छी औरत और बुरी औरत कहने का और सर्टिफिकेट देने का ना कोई इख्तियार है, ना मैंने कभी इस्तेमाल किया है। मैंने सिर्फ कहा कि मैं औरत से बात करना चाहती थी, वो ये था कि पार्टी लाइन के ऊपर, तो पता नहीं उसको मुसरत साहबा ने कैसा लिया। वैसे भी ये पीटीआई का तुर्रा इम्तियाज है कि वो अच्छी और बुरी औरतों का जो है वो डिसाइड करते हैं बैठ के, जो हमारी प्रैक्टिस एस्टिमेशन होती है सुबह से शाम तक। और आज हिना भट्ट ने एक तस्वीर लगाई बेचारी ने कोर्ट के अंदर जो है वो इंतजार करते हुए, और उसके नीचे जो कुछ लिखा गया है, जो गंद लिखा गया है, मैं उसको मैं बता भी नहीं सकती। बात यह है कि हमारी सोसाइटी हम डिप्रेस्ड लोग हैं,
ہم ڈپریشن کے مارے ہوئے لوگ ہیں، اور وہ ڈپریشن جو ہے وہ مرد کا ہمیشہ عورت سے نکلتا ہے، وہ اس کو ڈومیسٹک وائلنس کر کے نکلتا ہو، وہ اس کی آنر کلنگ کر کے نکلتا ہو، جو بھی مرد کا مسئلہ ہے نا، جو بھی اس کی پرابلم ہے، اس کا ڈپریشن کا جو علاج ہے نا وہ عورت ہے، وہ عورت کے کر کے نکلے گا. اب یہ اس کیس کے اندر دیکھو بات اگر تو صرف ایک آدھے بندے کی ہوتی بندہ ڈائجسٹ کر لیتا. میں اس پوائنٹ آف ویو سے بالکل 100 بلکہ کیا 1000% متفق ہوں کہ نہ اس خاتون کو سامنے آنا چاہیے، نہ اس کا نام آنا چاہیے، نہ تصویر آنی چاہیے. لیکن ہماری خاتون عمل ایک رحم دل خاتون ہے، ان کو جانوروں سے بھی بڑی محبت ہے. کیا عمر مانے ہے وہ خاموشی سے اس کے پاس جاتی اور جا کر اس کو یہ احساس دلاتی کہ نہیں ریاست مدینہ ہے اور ریاست مدینہ کے اندر جو ہے وہ ہم آپ کے ساتھ انصاف کریں گے. لیکن اسد عمر ہو، صداقت تباسی ہو، نیم اٹ، کون کون انہوں نے جو ہے وہ ایک مذمت، اور گلزار صاحب کو 3 دفعہ ٹی وی پروگرام میں پوچھا گیا اس ریمارک کے بارے میں، انہوں نے اس کی مذمت کرنا مناسب نہیں سمجھا. انہوں نے اس بات کو گول مول کر کے پھر وہ اپنی وہ جو کہا کہ سمجھایا گیا تھا بس کوئی بول دیا، وہ نہیں آئے اس کے اوپر کہ میں اس کی مذمت کروں. پھر میں کیا سمجھوں، پھر اصل کیا ہے؟ مسرت جو کہہ رہی ہے یقیناً اگر اس نے جو ہے وہ اس کا پوائنٹ آف ویو اس کے اوپر بہت وہ رہا ہے تو اچھی بات ہے، پیشنیٹ ہونا چاہیے. خاتون ہے، ہم پہلے عورتیں ہیں بعد میں خواتین ہیں. لیکن اپنی پارٹی کو دیکھیں تو صحیح ہو کیا رہا ہے اس پورے کیس کے اندر جس طرح سے. اب پھر یہ ہے کہ آپ نے یہ پھر چھوڑیے مجھے، میں کیا کہتی ہوں، وزیر اطلاعات صاحب نے سما کا پروگرام تھا، آپ جو کہہ رہی تھی کہ آپ نے نہیں دیکھا اور آپ کو نہیں پتا، سما کے ایک پروگرام کے اندر جو ہے وزیر اطلاعات صاحب موجود تھے اور اس سے ایک انہوں نے یہ بات کی کہ ہمارے سے تعاون نہیں کر رہی ہے، دوسری انہوں نے یہ کہا کہ جو اسلام آباد سے آنے والی ایک ٹویٹ ہے اس نے مجرم کو بگا دیا. وہ شہباز گل صاحب کی ٹویٹ تھی. ہر بندہ نمبر ٹانگنے پہ لگا ہوا ہے، اس کو نہیں معلوم، اس کو نہیں سمجھ میں آ رہا کہ ہوا کیا ہے. یہ ایک عورت جو ہے نا اس کی بے حرمتی نہیں ہوئی، یہاں سب عورتوں کی بے حرمتی. بالکل. تو عظمیٰ حل کیا ہے؟ حل کیا ہے؟ میں سمجھتی ہوں اس پہ زیرو ٹالرنس سب سے پہلا حل ہے کہ یہ اس کے اوپر بہت لمبے ٹرائل کی ضرورت نہیں ہے. جب ایک ڈی این اے میچ ہو جائے، ایک سمری ٹرائل ہو، ٹرائل کا حق ضرور ملنا چاہیے قانون کے تحت، میں اس کو وہ نہیں کرنا چاہتی، سمری ٹرائل ہو، لیکن اس پہ زیرو ٹالرنس شو کرنی پڑے گی آپ کی سوسائٹی کو بھی، آپ کی عدلیہ کو بھی اور آپ کے حکمرانوں کو بھی. اچھا، ملزم کی سرجری ہونی چاہیے، اس کو جنسی صلاحیت سے محروم کرنا چاہیے کہ نہیں؟ عظمیٰ یہ مجھے بتائیے. دیکھیے میں اگر اپنے دل سے کہوں تو میرا دل کہتا ہی ہے، اور اگر اب سے قانونی طور پر سوچوں جو مجھے اللہ تعالیٰ نے تھوڑی بہت تعلیم دی ہے اور وہ دی ہے، اس میں میں سمجھتی ہوں کہ چونکہ ابھی تو قانون کے اندر ایسی کوئی شکل موجود تو قانون ہی تو بنانا ہے نا عظمیٰ، قانون بنانے کے لیے ہی تو یہ ڈرافٹ بنانے کے لیے ہی تو پرمیشن مل گئی ہے. عمران خان صاحب نے، پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ اوکے وی شوڈ گو اہیڈ. اسی لیے تو میں آپ کا ووٹ چاہ رہی ہوں کہ آپ کیا چاہتی ہیں. ہم چاروں خواتین ہیں، لیٹس ڈو دی کنسنسس ہیئر. میں سمجھتی ہوں کہ وہ جو پھانسی کی بھی بات ہے اور ہمارے ملک میں جس طرح سے فالس ایلیگیشن رکھتے ہیں تو ہوتی ہے، پھانسی کے اوپر بھی 2 مقصدہ فکر موجود ہے، دونوں کی رائے میں اپنی اپنی طرح پر جو ہے وہ سالڈ ہے. لیکن تھوڑے وقت کے لیے صحیح، ایمرجنسی کے طور کے اوپر صحیح، ہمیں کچھ ایسے ڈراسٹک اسٹیپ لینے پڑیں گے، دکھانا پڑے گا ایسے مجرموں کو کہ ان کو معافی نہیں ملے گی، ان کے ساتھ بہت برا سلوک ہوگا. شاید ہم کبھی کہتے تھے کہ میں نے سوال کیا تھا پچھلے 5 دن کے اندر مسرت کو معلوم ہے، یہ ایک کیس تو ہائی لائٹ ہو گیا نا، وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں 5 سے 8 سال کی بچیاں، اور ایک بچی جو ہے اس کو ستیلے باپ نے ریپ کیا ہے. میں کہاں جاؤں، میں کہاں جا کے صرف پڑھوں؟ یقین مانو میرا دل چاہتا ہے میں روؤں اونچی کہ میں کون سی سوسائٹی میں ہوں، ہماری بھی دیکھنا ہے. بس ہم سب کا یہی حال ہے. مسرت صاحبہ میرے ساتھ ہے، میں ان سے سوال کر سکتی ہوں؟ اوکے، آئی ہیو ٹو ٹیک اے بریک. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو حکومت سے بھی جانیں گے، مسرت چیمہ صاحبہ سے ان کا موقف لیں گے کہ کیا وہ اس قانون کے لیے تیار ہیں کہ ایسا قانون ہونا چاہیے کہ سر عام پھانسی دی جائے ملزموں کو جو کہ اس قسم کے جرم کا مرتکب ہوتے ہیں، یا پھر ان کی سرجری کرائی جائے، ان کو جنسی صلاحیت سے محروم رکھیں. ایک بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک جی. فائنل راؤنڈ آف ڈسکشن ہے ود ڈائنامک مسرت چیمہ صاحبہ، ویری ڈائنامک شیلا رضا صاحبہ، اینڈ ویری ڈائنامک عظمیٰ بخاری صاحبہ میرے ساتھ موجود ہے. مسرت صاحبہ جی، آپ کا ٹیک کیا ہے؟ حل کیا ہونا چاہیے، سر عام پھانسی یا ملزم کی سرجری؟ دیکھیں، اگر میں بارہا یہ میں ذکر کر چکی ہوں کہ پریونٹیوز از دا میجر تھنگ جس کے اوپر ہمیں جانا ہے، اور اس کے بعد سپیڈی اور ٹرانسپیرنٹ جسٹس، اور اس وہ جو جسٹس کا پروسیس ہے
اس کو ویمن فرینڈلی بنانا, وکٹم فرینڈلی بنانا, اور وہ آف کورس اسٹیٹ کا کام ہے, اور وی آر ہیڈنگ ٹورڈز. امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ کہ بالکل جب تک ہم کڑی سزائیں نہیں دیں گے, عبرت کا نشان نہیں بنائیں گے, جس نہج پہ حالات پہنچ چکے ہیں اس میں صرف اور صرف کڑی سزائیں ہی ہمیں اس میں چیک لگا سکتی ہیں. میں پھانسی کے بھی حق میں ہوں, اور میں اگر ان کو بالکل اس قابل ہی نہ چھوڑا جائے کہ وہ کبھی درندے بن کے وہ دوبارہ یہ حرکت کر سکیں, میں اس کے بھی حق میں ہوں. لیکن آف کورس ود دا ہیلپ آف لیجسلیشن, اور اس میں ہمیں بیونڈ دا پارٹی لائن, بیونڈ دا کسی بھی طبقے سے ہمارا تعلق ہے. ہمیں یہ سوچنا ہے ہمیں اپنی بیٹیوں بہنوں کو آگے ان کا فیوچر سیکیور کرنا اور انہیں تحفظ دینا. ایک اور چیز دیکھیں, جب ہم اس طرح کی بات کرتے ہیں تو ہمیں بلو دا بیلٹ بات نہیں کرنی چاہیے. مجھے یہ بتائیں یہ کس کتاب میں لکھا ہے کہ اگر یہ جو سوشل میڈیا پہ جو بدتمیزی ہے یہ صرف پی ٹی آئی کے ورکرز کرتے ہیں, پی ایم ایل این کے لوگ نہیں کرتے؟ یہ کہاں لکھا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہی لوگوں کو, عورتوں کو اچھا یا برا ٹیگ کرتے ہیں, اور پی ایم ایل این کے جو ووٹر سپورٹر یا لیڈرشپ ہے وہ یہ گڈ اور بیڈ ٹیگنگ نہیں کرتے؟ یہ فکر ہر جگہ موجود ہے. وی آر پارٹ آف سوسائٹی. یہ جتنی طوفان بدتمیزی شاید ہمارے لوگوں میں ہوگا اس سے بڑھ کے کچھ اور لوگوں میں ہوگا. ایک اور ایگزامپل, شرمیلا نے کل میرے ساتھ کی بڑی خوبصورت اور بڑی اچھی بات کی. کسی بھی پارٹی کے سپورٹر کو آف کورس کرتی ہوں, آف کورس, ہنا بٹ صاحبہ کی تصویر کے ساتھ دوسری رائے نہیں ہے. دیکھو بھائی کروں گی, لیکن یہ طے کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیا کس نے. امپورٹنٹ چیز یہ ہے, یہاں پہ تو عجیب و غریب حرکتیں ہو جاتی ہیں. لوگوں نے سیکرٹ میڈیا سیل کیوں بنائے ہوئے, اس کی ضرورت کیا ہے؟ اوپن پبلک پہ چھوڑے, وہ اپنی دیں رائے, اور اس میں جو بری رائے دے اس کو یہ بھی کنڈیم کرے, ہم بھی کریں. ایک اور چیز, شرمیلا نے جب وہ شی واز ایڈوائزر سندھ میں, اس نے اتنی اچھی کل بات شیئر کی, ہم ایک پروگرام پہ اکٹھے تھے. شی واز ٹیلنگ, اور یہ ریالٹی ہے, ہمیں اسے فیس کرنا ہے کہ یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے, میل ڈومینیٹنگ ہے, جو پی ایم ایل این میں بھی ہے, پی ٹی آئی میں بھی ہے, میڈیا میں بھی ہے, ہر جگہ پہ ہیں. وہ کہہ رہی تھی شی واز ایڈوائزر, اور ایک بچی کا کیس وہ بڑا ہائی لائٹ ہوا کیس, اس میں 3 سال کی بچی کا ریپ کیا تھا ایک کانسٹیبل نے. شی واز ٹیلنگ کہ اس کو رو دھو کے جس طرح سے لڑ کے اس کیس کے اوپر اس نے فائٹ کی, دیٹ واز ٹیریبل. تو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم عورتیں, اگر ہمیں اللہ نے اسمبلیوں میں پہنچا دیا ہے یا ہم بلیسڈ خاندانوں سے ہیں, تو ہم اپنا رول پلے کریں. یہ پارٹی لائنز اور بلو دا بیلٹ باتیں کرنے سے اوپر کی بات ہے. وہ یہ ہے کہ ہر کوئی اپنا اپنا حصہ ڈالے. میرا رول کیا بنتا ہے, ان کی پارٹی میں, ان کے سرکلز میں کیا بنتا ہے, جب ہم وہ کریں گے, اچھی ویمن فرینڈلی لیجسلیشن کو ہم سارے جب سپورٹ کریں گے, ہم خواتین اٹھ کھڑی ہوئیں گی, تو اس مائنڈ سیٹ کو ہم بریک کر سکتی ہیں. لیکن کہ ایک اچھا برا, کوئی ایک خاص طبقہ بالکل اچھا نہیں ہے اور نہ ہی سارا برا ہے, ایک پارٹی بالکل اچھی نہیں ہے نہ ہی بری ہے. ان کی جماعت کے اندر بھی سی سی پی او کو فارغ کر رہی ہیں, یہاں سے شروعات کر لیں. مسرت صاحبہ یہاں سے شروعات کر لیں. آپ سی سی پی او کو فارغ کر رہی ہیں, ان کی جس طرح کی مینٹالٹی اور جس طرح کی مینٹالٹی کا پرچار انہوں نے کیا ہے. جی دیکھیں, یہ مائنڈ سیٹ پولیس کی میجورٹی میں ہے, آپ کے پالیٹیشنز کی میجورٹی میں ہے, یا تو پھر ہم سب کو فارغ کریں نا, مردوں کی میجورٹی میں, پریمیسز جتنے بھی ہیں ان کی فارغ کر دیں. جو اس مینٹالٹی کو رکھتا ہے اور کسی پاورفل پوسٹ پہ ہے تو فارغ کر دیں. آپ کو کس نے روکا؟ لیکن شروعات تو کہیں سے کرنی, نمبر 1. دوسرا یہ کہ اگر مینٹالٹی کو ختم نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنے بڑے عہدے دے تو مت نا. اب مینٹالٹی کا پتہ چل گیا, ان کو کسی اور پوسٹ پہ لگا دیں, سی سی پی او سے ان کی پوسٹ لے لیں. لیٹ می کمپلیٹ. بینش لیٹ می کمپلیٹ. دیکھو میں تو بات کرتی ہوں پرنسپلز کی, یہ انڈیویجولز سے کہ ہم نکلے. سی سی پی او کی اتنی ٹف پرابلم کیا ہے, سی سی پی او کا کیا مسئلہ, انہوں نے اتنی بڑی سیاسی جماعت ہے, لیٹس موو آن. اس بندے نے معافی بھی مانگی, اس نے ابھی کیا میں نے یہ سنا, کیا میں نے یہی سنا کہ آپ نے کہا کہ اتنا بڑا, مسرت پلیز ناٹ لائک دس, کیا آپ نے واقعی یہ کہا, کیا میرے ان کانوں نے واقعی یہ سنا کہ مسرت چیمہ صاحبہ نے کہا کہ what's the big deal? It is the biggest deal. یہ معاملہ اس لیول پر پہنچا ہے, میرا غصہ اس لیول. نو مسرت ناٹ لائک دس, you have to listen to me darling. آپ کو مجھے سننا پڑے گا, چینج کرنا ہے, ہمیں لوگوں کو ٹھیک کرنا ہے. اور میری بات سنیں, لیکن سی سی پی او کے بیان کو پروٹیکٹ کر کے نہیں. شہزاد اکبر صاحب شولڈر ٹو شولڈر سی سی پی او کے ساتھ, سی سی پی او کے ساتھ کندھا ملا کر کے ان کو پروٹیکٹ کر کے نہیں. سی سی پی او صاحب معافیاں مانگ رہے ہیں, اور جب دیکھا کہ اس طرح کا ریاکشن آ رہا ہے, آج وہ معافی مانگنے پر مجبور آ گئے. اگر اتنی بگ ڈیل نہیں تھی مسرت میری بہن, تو پھر آج معافی کیوں مانگی؟ ڈٹے رہتے پھر اپنی بات پر. اچھا میں یہ کہہ رہی ہوں
आप बिनिश आप मेरी बातों को ट्विस्ट ना करें, मुझे मौका दें। जिस तरह से आप ये चार्ज मेरे पे तो कम से कम सीसीपीओ वाली चार्जशीट ना लगाएं। मैं तो उस दिन से उसको कंडेम कर करके थक गई हूँ। लेट मी कंप्लीट। मैं ये कह रही हूँ कि आपके मुल्क के मुआशरे का माइंडसेट ये है, सीसीपीओ इज वन ऑफ देम, राइट? आई एग्री, उसने गलत किया, उसने जाके हर फोरम पे जो आपके कोर्ट्स हैं, लेट द कोर्ट डिसाइड फर्स्ट। तो यही कह रही हूँ मुसरत साहिबा, एतराफ किया, एतराफ उन्होंने किया कि गलत हुई, आज माफी भी मांगी, अब फारिग कर दें। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ उनको फारिग कर दें। देखे ना वो गए भाई, मैं आपको नहीं कह रही, सीसीपीओ इन्होंने सर पे सवाल किया हुआ, पीएमएलएन ने इस इशू से पहले उसने कब्जा माफिया को खत्म करने की बात की थी। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये उसको पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। इधर ही रुके मुसरत, इधर ही रुके। पीएमएलएन के नैरेटिव का बड़ा गहरा ताल्लुक है, ओके, क्योंकि ये उसको, क्योंकि वो कब्जा आते साथ उसने कहा कि मैं यहाँ पे कब्जा माफिया खत्म करूंगा। यहीं पे प्लीज रुकिए, इन्होंने मुझे मीडिया ऑपोजिशन को कैंपेन शामिल शुरू कर कर दी है। वो स्टेटमेंट गलत थी, अज़मा आप मेरे वो साथ अपनी हैं जगह पे, लेकिन जो सीसीपीओ अज़मा प्लीज वेरी क्विकली, आपने है। सीसीपीओ को अपने असाब पे सवार के। नंबर 1, आज मैं देख रही थी मरियम नवाज साहिबा ने इतनी ज्यादा Yes, ट्वीट्स they की did. और उन्होंने सीसीपीओ का नाम लेकर के ट्वीट की। मतलब या तो आप प्रेशर ले रहे हैं। ओके प्लीज लेट मी डू द क्वेश्चन मुसरत। या तो पीएमएलएन ये प्रेशर ले रही है और इस लेवल पे प्रेशर ले रही है कि मरियम नवाज साहिबा को सबको छोड़ करके सीसीपीओ का नाम लेकर के उनके ऊपर तनकीद करना पड़ रही है, या फिर वाकई आप इस मामले के अंदर इतनी कंसर्न है, और अगर इतने कंसर्न है तो मरियम नवाज साहिबा चली जाए उस विक्टिम के पास। जी उज़मा। देखिए, बिल्कुल हम जो है इसको बहुत सीरियस ले रहे हैं, इसलिए कि ये एक औरत की बात नहीं है, ये तमाम औरतों की बात है। हम इसको अपने सबके ऊपर ये जुल्म जो है वो तस्लीम कर रहे हैं। मरियम नवाज भी चूंकि एक खातून है, और मैं नहीं समझती कि खातून पे इतना बड़ा जुल्म हो और उनको खामोश रहना चाहिए। अभी मुसरत ने जो बातें की, मुसरत अपनी ट्वीट मेरे बारे में तो देख लें, वो मेरे बारे में क्या कहती रहती हैं। अभी शहबाज गिल ने कल मरियम औरंगजेब के बारे में जो ट्वीट की, वो देखी है? आपको नजर आई है वो क्या कहा? बिल्कुल देखिए, हाईली कंडेमेबल। हमारे नाम रखे हुए, इन्होंने हमारे नाम रखे हुए, इनका नाम रखना शुरू करूँ ना तो इनको लग पता जाए, इनकी भी कोई घर की औरत महफूज ना रहे, लेकिन इनके लेवल तक गिर नहीं सकते। ये जो ना सीक्रेट मीडिया सेल दीदी, ये आपने बताया है, जिनको आप लाखों रुपया तनख्वाह दे रही हैं, जो आपका एडवर्टाइजिंग एजेंसी का जो आपका मुलाजिम था ना, उसको आपने गजाली समथिंग, उसको आप है वो लाखों रुपए के 21वें ग्रेड में आपने उसको पीटीवी में जो है वो जो है उसमें मुलाजमत दी है। 6 बंदे आपने मीडिया सेल के पीटीवी के अंदर मुलाजिम रखे हैं, ये बस कर दें। और कि हमारी, मुझे ये बताइए, अच्छे बुरे लोग दुरुस्त पे हाजिर होते हैं, लेकिन जो ये गंद का कल्चर है, जो ये बदतमीजी का और शेमिंग का कल्चर है, ये पीटीआई की मेहरबानी है इस पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर, जिसको हम तमाम और से भुगत रहे हैं। ये गलत फहमी है, आपने ये हमारी पुलिस डिपार्टमेंट कर लेंगे, हमारे साथ बदतमीजी कर लेंगे तो हम चुप हो जाएंगे। मैं बिल्कुल कहना चाहती हूँ कि सीसीपीओ जो है, इनमें इतनी जरूरत नहीं है किसी ने। ये सुन ले मुसरत, ये सुन ले। बिल्कुल तरीका है। मैं इसलिए मैं आपसे कह रही थी कि इस टॉपिक पे सीरियस डिस्कशन नहीं हो पाएगी इस तरह, क्योंकि हम सारा भाषण सुन लेते हैं ना, हमारे बात से इनको क्या प्रॉब्लम होता है, ये इससे अंदाजा लगा लीजिए इनको, ये कितना हमारे साथ बैठ सकती है और चल सकती है विमन इशू के ऊपर। सीसीपीओ, मुझे ये बताइए, आसमान से उतरा हुआ क्यों है? अब मुझे ये बताइए, पीएमएलएन ने उसके मुंह में अल्फाज ठूसे कि तुम कह दो कि जो है वो औरत गलत थी, वो रात को क्यों निकली? हमने उसके मुंह में ठुसवाया कि वो कहे कि फ्रांस समझ रही थी। अज़मा, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। जी शैला रज़ा साहिबा, क्लोजिंग कमेंट। सीसीपीओ को ऑपोजिशन ने अपने सर पे सवार किया हुआ है। मैं समझती हूँ कि सीसीपीओ को अगर सवाल किया तो शहजाद अकबर साहब ने किया, सदाकत अब्बासी ने किया, अरशद उमर ने किया, और आज भी वो बेशक कहते, मुझे खुशी जब होती जब वो ये कहते कि मेरी गलती हो गई, मैंने गलत अल्फाज किया। उन्होंने कहा अगर मेरी बात से किसी को ये हुआ है तो मुझे क्या, आपके 100 दफा आप अगर लगा के अपनी बात को अगर दूसरों की बात वो कर रहे हैं कि अगर मेरी बात से हुआ है तो मैं आपके मानता हूँ, यानी अभी भी उस शख्स को ये नहीं मालूम कि वाकई मैंने गलत कहा है। और देखिए, बात यह है कि सजा सख्त होनी चाहिए, और फांसी हो कुछ भी हो, क्योंकि जिंदगी बर्बाद करके आप जब किसी की खड़े होते तो जरूरी है उसके साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए कि सख्त तरीन सजा हो इस पीढ़ी जैसे। तो दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं किसी के कारकुनों को नहीं कह कि वो कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, वो तो कर ही रहे, लेकिन मुझे तो रिलीजियस अपने आप को सो कॉल्ड कहने वाले एमएनए, इनके बड़े बड़े लोग हैं, वो इतना बेहुदा रिप्लाई करते हैं कि मैं ये सोचती हूँ तो उनके घर वाले इनके अकाउंट को अगर पढ़ते होंगे तो इन्हें शर्म नहीं आती होगी कि कार्टून को हमने किस तरह रिप्लाई किया। तो माइंडसेट तीनों आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, तीनों मेहमानों का। एक लंबी डिबेट है, मैं नहीं जानती इसका हल क्या होगा, लेकिन हल होना चाहिए, इसका बिल्कुल हल निकलना चाहिए, इस दुआ के साथ
कि मे गॉड हेल्प ऑल ऑफ अस, स्पेशली ऑल द वुमेन इन पाकिस्तान। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा, कल मिलते हैं।